بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ بات ہے قرآن کی، یہ بات ہے اس انسان کی جس نے رسول اللہ کا دل توڑ کے رکھ دیا۔ اب کوئی نہیں اس کا نام لینے والا۔ یہ بات ہے ابو لہب کی، سورہ کوثر۔ ہم میں سے اکثر لوگ سورہ کوثر کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ کوثر نماز میں ریسائٹ کرتے ہیں، لیکن کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ سورہ کوثر کا مطلب کیا ہے اس کا مقصد، کیوں نازل ہوئی یہ؟ کیا تم نے سنا طلحہ؟ ہاں، اللہ کے نبی نے ہمیں وہ راز بتایا کوثر کا۔ سبحان اللہ۔ سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور قرآن کی سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ اس کی ہر ایک سورت، ہر ایک آیت کے پیچھے کوئی نہ کوئی سٹوری ہے، ایک سچی کہانی ہے۔ ایسا ہی ایک سچا واقعہ ہے سورہ کوثر کے نازل ہونے کے پیچھے، پہلے اسے سمجھتے ہیں۔ مکہ کی وہ دوپہر خاموش تھی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، مگر اندر سے دبی دبی سسکیوں کی آوازیں مٹی کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ رسول اللہ کے بیٹے عبداللہ اللہ کو پیارے ہو، ننھا سا جسم جو کل تک ان کے سینے سے لگ کر سانس لیتا تھا، اب مٹی کی گود میں برابر والی دیوار سے ٹیک لگا ایک آدمی کھڑا تھا۔ مجھے بھی بتاؤ ابو لہب، کیا معاملہ ہے؟ صبر رکھو صبر۔ یہ آدمی اور کوئی نہیں بلکہ رسول اللہ کا چچا تھا۔ اندر سے آتی ہر سسکی کی آواز اس کے لیے خوشی کی لہر بن گئی، اور پھر وہ چلایا، بطیرہ محمد، بطیرہ محمد، ختم ہو گیا محمد کا بیٹا، ٹوٹ گیا محمد کی نسل کا سلسلہ۔ اس کی آواز نے نبی کا دل چیر کے رکھ دیا۔ غلاموں کو اس نے کھجوریں بانٹی، اپنے دوستوں کے ساتھ کہکہے لگائے، اور سب کو وہ کہتا رہا، تم نے سنا میری جان، میرے بھتیجے کی جڑ کٹ گئی، اب کوئی نہیں اس کا نام لینے والا۔ اس کی ہنسی، اس کے الفاظ ہوا میں سانپ بن کر تہر رہے تھے، مگر اللہ نے اپنے نبی کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ اللہ نے اپنے نبی کو تحفہ دیا، اور یہ تحفہ تھا سورہ کوثر۔ اس سورہ میں اللہ نے اپنے نبی سے کہا، اے نبی آپ فکر نہ کریں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، تو بس آپ عبادت کیجئے اپنے رب کی، اور وہ جو آپ کو بطیرہ محمد کہتا ہے کہ محمد کی جڑ کٹ گئی، محمد کی نسل ختم ہو گئی، اصل میں اس کی نسل ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی کے چہرے پہ مسکان آ گئی۔ دن ڈھل گیا، ابو جہل بیوقوفوں کی طرح ہنستا رہا۔ اسے کیا خبر کہ اللہ نے اسے جیتے جی برباد کر دیا۔ تو میرا خیال ہے ہم سورہ کوثر کو اس لیے ریسائٹ نہ کریں کہ وہ ایک چھوٹی سورت ہے، بلکہ ہم اسے اس لیے ریسائٹ کریں کہ وہ سورت اللہ نے ہمارے نبی کو تحفے میں دی، تاکہ انہیں یہ احساس کروایا جا سکے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے رسول اللہ کا سٹیٹس کتنا ہائی ہے، کہ اللہ تعالیٰ خود انہیں تسلی دے رہے ہیں، خود انہیں کنسول کر رہے ہیں۔ ابو اروا، سنا تم نے؟ اللہ نے نبی کا مقام اور اونچا کر دیا ہے۔ تو پہلی آیت ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ تو جب قرآن میں انا کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بات پہ زور دیا جا رہا ہے۔ تو اس پہلی آیت کا مطلب ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر گفٹ کی ہے، عطا کی ہے۔ اب کوثر کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کبھی نہ ختم ہونے والا، موتی کے کناروں کے درمیان جنت میں بہنے والا جھرنا ہے کوثر۔ جس کا پانی برف سے ٹھنڈا ہے، جس کا پانی شہد سے میٹھا ہے، اور جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ وہ ہے کوثر۔ اب یہاں پہ آتینا کا جو لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے تحفہ دینا، گفٹ دینا۔ کیوں تحفہ دیا اللہ نے؟ کیونکہ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس کروانا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے امپورٹنٹ ہیں، آپ کا مقام کتنا اونچا ہے، کہ خود اللہ بارک و تعالیٰ آپ کو یہاں پہ تسلی دے رہے ہیں، آپ کو کنسول کر رہے ہیں، آپ کا مقام اونچا کر رہے ہیں۔ کوثر جنت کا جھرنا تو ہے، اس کے علاوہ اور کیا تحفہ دیا اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن دیا، جو کہ آج بھی ہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کے بعد اور کیا تحفہ دیا؟
और सबसे बड़ा तोहफा ये है, अल्लाह ने अपने नबी का नाम ता कयामत जिंदा रखा है, अपने नाम के साथ जोड़ दिया है नबी का नाम। वाकई सुभान अल्लाह। इसलिए इन्ना आतैना कल कौसर, अगली आयत। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। तो अब जब हमने आपको तोहफा दे दिया है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको चाहिए कि आप अपने रब की इबादत करें और कुर्बानी करें। देखें, जनरली दुनिया में दो टाइप की इबादत होती है, एक पर्सनल इबादत, एक पब्लिक इबादत। पर्सनल इबादत जैसे कि हम नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, और पब्लिक इबादत जैसे कि हम किसी की हेल्प करते हैं, कुर्बानी करते हैं, उसका गोश्त लोगों में तकसीम करते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों इबादत करने का हुक्म दिया। अब यहाँ पर ये जो वनहर का लफ्ज है, इसका मतलब होता है कुर्बानी देना। इसीलिए ईद उल अधा के दिन को, यानी कि बकरीद के दिन को यौमुन नहर भी कहा जाता है, यानी कुर्बानी का दिन। तो फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इबादत कीजिए और कुर्बानी कीजिए। तीसरी आयत है इन्ना शानियका हुवल अब्तर। यहाँ जो शानिया का लफ्ज है, इसका मतलब होता है दुश्मनी करना। और कैसी दुश्मनी? जिसके अंदर इंसान अपना दिमाग जो है काम करना बंद कर दे, जिसमें उसे जो है ये पता ही ना हो मैं किस हद तक जो है गिर रहा हूँ इस दुश्मनी। अब आप नोट करिए, अल्लाह के रसूल के घर में एक इंतकाल हो गया है, लेकिन ये अबू लहब ये मजाक उड़ा रहा है, मिठाइयाँ बांट रहा है, और ये लोग जो आपको कहते थे कि आप अबतर हो जाएंगे, आपका नाम नहीं चलेगा, कोई आपको नहीं पूछेगा, वो खुद अबतर हो गए। वो जिसकी जड़ कट गई, जिसकी नस्ल खत्म हो गई, जो बर्बाद हो गया, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। जो इस बात का सबूत है कि रसूलुल्लाह को पूरी दुनिया जानती है। अबू लहब को भी हम लोग जानते हैं, लेकिन उसका नाम हम लानत से लेते हैं। तो आज इस सूरत का हमारी जिंदगी में क्या रेलेवेंस है? आज हम किस तरीके से इस सूरत को अपनी जिंदगी में ढाल सकते हैं? देखिए, आज भी ऐसा होता है कि हम परेशान होते हैं तो लोग ताना मारते हैं, चार लोगों में बैठ के मजाक बनाते हैं। इवन जब घर में बेटियां पैदा होती हैं तो अपना माथा पीट देते हैं। इंसान इस तरीके की हरकतें करता है ना, तो एक्चुअली वो अबू लहब के रास्ते पे चल रहा हो। अबू लहब ने क्या कहा था? मोहम्मद का कोई बेटा नहीं, खत्म हो जाएगा उसका नाम इसके बाद। उसका मानना था कि नस्ल आगे सिर्फ लड़कों से ही बढ़ सकती है। और आज भी हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका यही मानना है कि आगे नस्ल सिर्फ लड़कों से ही बढ़ सकती है, लड़कियां हैं तो नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी। और यहाँ पे आपने देखा अल्लाह ने किस तरीके से रसूलुल्लाह की औल को आज बढ़ा के पूरी दुनिया उसे जानती है। तो मेरा यही कहना है आप सबसे कि हमें ये चीज जो है अपने दिमाग से निकाल के कि सिर्फ लड़कों से ही नस्ल आगे बढ़ेगी, लड़के नहीं होंगे तो हमारे खानदान को कोई नहीं जानेगा, चाहे उस खानदान को मोहल्ले के बाहर भी कोई ना जानता हो, बस खानदान आगे बढ़ाना। तो यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि कुरान को मतलब के साथ समझ के पढ़े, और जब कोई परेशान हो तो उसे तसल्ली दे, उसे कंफर्ट करे। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि कंफर्ट करना ना वो भी ओवर कर देते हैं, मतलब किसी को हम समझा रहे हैं, किसी को हम बता रहे हैं, कोई समझा रहे हैं, और जब वो नहीं समझता है तो हम झुंझला जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो भाई ऐसा नहीं करना है। जब कोई परेशान हो तो उसे समझाना है, उसे बताना है कि घबराओ नहीं, हम हैं तुम्हारे साथ। जैसे अल्लाह सुब्हान व तआला ने अपने नबी को सिर्फ 3 आयतों में तसल्ली दे दी। अब यहाँ आपके और हमारे लिए कौसर क्या है? हमारे लिए कौसर है हमारी औलाद, हमारी सेहत, हमारा घर, फ्री वक्त, हर वो चीज जो आपको मिली हुई है वो कौसर है। तो छोटी मोटी बातों को लेके परेशान ना हो, अपनी जिंदगी में देखें कितनी नियामतें उस अल्लाह बारक ताला ने आपको दी, उन्हें काउंट करें और उसका शुक्र अदा करें। तो इस तरह से सूरह कौसर को अपने अंदर उतारें, और अगली बार जब आप नमाज पढ़ें सूरह कौसर को रिसाइट करें तो याद रखें ये कुरान की सबसे छोटी सूरत नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सूरत है। उम्मीद है कि मेरी ये कोशिश आपको बेहतर लगी होगी, और जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ आया होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे आप शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स फैमिली में, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। और हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस सूरत पे चाहिए और किस तरीके की आपको वीडियो नेक्स्ट चाहिए। और हमें वीडियो बनाने में और भी अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकती है। बाकी अगर हमारी वीडियो में कोई कमी लगे तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इस छोटी सी कोशिश जो मैंने की है इसके लिए आपकी दुआओं का मुंतज़िर रहूंगा। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह।